व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चदुकोलचोरं गोपाङ्गनानां चदुकोलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं शं नमामि श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरं श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरं पदाश्रितानां च समस्तचोरं पदाश्रितानां च समस्तचोरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं न्या अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं न्या करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं केनाप्यहो भीषणचौरैर्हृत् केनाप्यहो भीषणचौरैर्हृत् दृष्टश्रुतो वा न जगत्रयीति दृष्टश्रुतो वा न जगत्रयीपि यदीयनामपि हरत्यशेषम् यदीयनामपि हरत्यशेषम् गिरिप्रसारान् अपि पापराशीन् प्रसारानपि पापराशीन् आश्चर्यरूपो ननु चौरयित्रे आश्चर्यरूपो ननु चौरयित्रे दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हृत्वा मम सर्वमेव प्राणांश्च हृत्वा मम सर्वमेव पलायसि कुत्र धृतोऽद्यचौरा पलायसि कुत्र धृतोऽद्यचौरा त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धम् त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धम् छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धम् नत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धं छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं नैवात्मनो भक्त
ஆமா, அது ஒரு பாட்டு முதல்ல படிப்பாரு, நல்லா இருக்கும். சவுண்ட் வரல மாதாஜி. மியூட்ல இருக்கீங்க மாதாஜி. चौरहरे चिराय लभस्व हि चौरहरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् काराग्रहे वस सदा हृदये मदीये काराग्रहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशा दृढबन्धननिश्चलः सन् मद्भक्तिपाशा दृढबन्धननिश्चलः सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्वचौराहृदयान् न हि मोचयामि सर्वस्वचौराहृदयान् न हि मोचयामि। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பகவத்கீதா கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம். இன்னைக்கு பகவத்கீதா 6வது அத்தியாயத்துல 19வது ஸ்லோகம். எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுதா? ஷேர் ஆகுது மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது. ஓகே ஹரே மாதாஜி, கிருஷ்ணா. சூப்பர் சூப்பர். ஹரி போல். மாதாஜி ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி, ஒரே நிமிஷம். அப்ப தெரியுது. ஓகே ஓகே மாதாஜி, ஹரி போல். சாந்தி மாதாஜி அண்ட் சரஸ்வதி மாதாஜி நம்ம ரிப்பீட் பண்ணலாமா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி. ஹரி போல். பதம் 19. யதா தீபோ நிவாதஸ்தோ யதா यथा दीपो निवातस्थो यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता नेङ्गते सोपमा स्मृता नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य योगिनो यतचित्तस्य योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः युञ्जतो योगमात्मनः युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य
युञ्जतो योगमात्मनः हरि बोल. हरे कृष्णा. चित्रा माताजी வாசிக்கிறீங்களா? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பதம் 19. யதா தீபோ நிவாதஸ்தோ நேங்கதேசோபமா ஸ்மிருதா யோகினோ யத சித்தஸ்ய யுஞ்சதோ யோகம் ஆத்மனः. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து மங்களாச்சரணம் சொல்லிட்டு இன்னையோட இதுக்குள்ள பதத்துக்குள்ள நம்ம போகலாம். எல்லாரும் சேர்ந்தே மங்களாச்சரணம் சொல்லுவோம். ஓம் அக்ஞா ரசராணி மாதாஜி மியூட் ஆயிட்டீங்க. சாரி. ஆதாய பூதலே வேதாந்த சுவாமினிதி நாமினி நமஸ்தே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. யாராச்சும் இதோட டிரான்ஸ்கிரிப்ட் படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறவாமா? படிங்க. காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதைப் போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் சிரமாக உள்ளான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னா பகவான் வந்து நிறைய கிளாரிபிகேஷன்ஸ், நிறைய எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் இதெல்லாமே கொடுத்துட்டு இருக்காரு. சோ இந்த இடத்துல பகவான் வந்து ஒரு அனாலஜி மட்டும் சொல்றாரு. இந்த அனாலஜியை வச்சு என்ன டெவலப் பண்ணி நமக்கு என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பாக்கலாம். சோ இங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு பகவான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஒரு தீபம் காற்று இல்லாத ஒரு இடத்துல வந்து எப்படி அசையாம இருக்குதோ அதே மாதிரி மனதை வந்து அடக்குன யோகியும் எந்த சஞ்சலமும் இல்லாம அந்த அவங்க எந்த குறிக்கோளை வச்சு போறாங்களோ அதே குறிக்கோள திடமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சோ இத வந்து இன்னும் சூப்பரா, இன்னும் எவ்வளவு நம்ம ஆச்சாரியர்கள், நம்ம பிரபுபாதர் வந்து என்ன டெவலப் பண்ணி இங்க நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு, பர்போர்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம். சோ இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா யோகிய வந்து சொல்றாங்க. சோ நம்ம எக்ஸாம்பிள் இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப பௌதிக மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஒரு இடத்துல யாராவது பேசுறத நம்ம கேட்கலாம். இப்ப நம்ம எல்லாருமே நியூஸ் பாக்குற பழக்கம் இருக்கு, யூடியூப் பாக்குறோம், ரீல்ஸ் பாக்குறோம். சோ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ், ஒரு சஞ்சலம் வருது மனசுல. ஓ இந்த கார் நல்லா இருக்கே, இந்த வீடு நல்லா இருக்கே, இந்த வேலை நல்லா இருக்கே, சோ என்னென்ன நடக்குது நாட்டுல, ஐயோ இங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, இப்ப வார் நடக்குது, சோ இந்த வார் வந்து இந்தியால வந்தா என்ன ஆகும், இல்ல நம்ம ஊர்ல நடந்தா என்ன ஆகும், இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு குழப்பங்களும் பயங்களும் சஞ்சலங்களும் நமக்கு இருந்துட்டே இருக்கு. சோ இந்த சஞ்சலம் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இன்னும் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா நமக்கு வந்து போய் 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 நமக்கு ஒரு நிம்மதியே அது கொடுக்கறது இல்ல. நம்மள நிம்மதியா ஒரு தூங்க கூட விட மாட்டேங்குது. அந்த அளவுக்கு நம்ம மனம் வந்து ரொம்ப சஞ்சலத்தோட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ இது நமக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. இந்த கலியுகத்துல இது வந்து ரொம்ப காமனான விஷயம். எல்லாருக்குமே இந்த சஞ்சலம் வந்து இருக்கு. சோ இதுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா உபத்ருதா, அதாவது நம்ம மனசு வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு அஜிடேட்டடா டிஸ்டர்ப்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ இப்படி ஒரு சஞ்சலமான ஒரு குழப்பமான மனசு இருக்குதுன்னு சொன்னா நம்மளால ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கையை வந்து நம்மளால வாழ முடியாது. ஒரு ஒரு சந்தோஷமா ஒரு நிம்மதியோட ஒரு தூக்கமே நமக்கு இல்ல. ஒரு தூக்கம் இல்லைனாலே நமக்கு அந்த இடத்துல நிம்மதி இல்லை. நமக்கு வந்து அடுத்த நம்ம ஹெல்த் ஸ்பாயில் ஆகும், நம்மளால எதுலையுமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல, ஒரு ஃபோக்கஸ் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ அப்ப நம்ம இங்க என்ன பண்ணலாம்? சோ இந்த மனசு வந்து இவ்வளவு சஞ்சலத்தோட இருக்குது. இதுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்மள இந்த தீபம் வந்து எப்படி ஒரு காற்று இல்லாத ஒரு இடத்துல இருந்தா அது வந்து திடமாக இருக்குதோ இதே மாதிரி நம்மளால இருக்க முடியுமானா இருக்க முடியாது. இப்ப நம்ம வந்து இது எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஒரு ரூம்ல எதுவுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ரூம்ல நம்ம எந்த திங்ஸுமே இல்ல, ஆள் இல்ல, எதுவுமே இல்ல. அந்த இடத்துல நம்ம உட்கார்ந்து இருந்தா கூட நமக்கு 1000 தாட்ஸ் வரும். காத்து இல்லையே, ஏதாவது ஆயிடுமா, இங்க இந்த இடத்துல இதை வச்சிருந்தா என்ன ஆகும், எவ்வளவு நேரமா நான் இங்க இருக்கிறேன், இங்க இருந்து நான் எப்ப வெளியில போக முடியும், வெளியில எனக்காக யாரெல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து நிறைய சஞ்சலங்கள் வந்துட்டே இருக்கும். இல்ல நம்ம அதுக்கு முன்னாடி பார்த்த நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு வந்து ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும்.
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இப்ப இந்த கிளாஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த கிளாஸ்ல நம்ம இப்ப கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம், நம்ம எல்லாருமே அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கோம், பார்த்துட்டு இருக்கோம். எத்தனை பேருக்கு அது கம்ப்ளீட் ஃபோக்கஸோட நம்மளால இருக்க முடியுது? சஞ்சலம் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு, ஒரு டிஸ்டர்பன்சஸ் இருந்துட்டே இருக்கு. அடுத்தது என்னது? ஓ, இது நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து இந்த வேலை பெண்டிங் இருக்கே, இந்த கிளாஸை முடிச்சுட்டு நம்ம போய் அந்த வேலையை பண்ணலாமா? சோ ஒரு விதமான ஒரு சஞ்சலம், டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ், மனசுல ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து இருந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இங்க வந்து சொல்றாங்க. இது எதனால நமக்கு ஏன் இந்த சஞ்சலங்கள் ஏற்படுது, இந்த குழப்பங்கள் ஏற்படுது? நாளைக்கு என்ன, நாளைக்கு என்ன, இங்க அவங்க இது பண்றாங்களே, அவங்க இதை சொல்லிட்டாங்க, எனக்கு ஏன் இது ஆகல, எனக்கு ஏன் இது, எதனால இந்த சஞ்சலம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, நமக்கு நம்ம வாழ்க்கையில ஃபோக்கஸ் இல்ல, ஒரு கிளாரிட்டி இல்ல. இப்ப தீபம் வந்து காற்று இல்ல, அது வந்து திடமாக இருக்குது. அதே மாதிரி அந்த மனசை வந்து கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்த அந்த யோகியும் வந்து திடமாக இருக்கிறாங்க. பட் நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா, நமக்கு அந்த ஃபோக்கஸ் இல்ல. இதுக்கு முன்னாடி கூட நம்ம வந்து 2.41 ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருப்பாங்க, விவசாய ஆத்மிகா புத்தி ஏகே குரு நந்தனக அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்லோகம் வந்து நம்ம படிச்சிருப்போம். சோ விவசாய ஆத்மிகா புத்தி அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரே ஃபோக்கஸ், அவங்களுக்கு வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்காது. அந்த ஸ்லோகத்துல இன்னொரு வார்த்தையும் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகுஷாக்கா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அவங்களுக்கு நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கும், நிறைய டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் தாட்ஸ் இருக்கும், டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும். சோ இங்க அந்த மனதை அடக்குன யோகிக்கு அந்த பகுஷாக்காவா அவங்க வந்து இல்ல. சோ அப்ப நம்மளும் வந்து காட்டுல போயிருந்து தவம் பண்ணணுமா? சோ வீட்டுல நம்ம விதவிதமான தவங்களை பண்ணலாமா அப்படின்னு சொன்னா நம்மளால அது கஷ்டம். ஏன்னா நமக்கு வந்து நிறைய சுத்தி வந்து நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளோட ஃபோக்கஸ் இல்ல. சோ இவங்க என்ன சொன்னாலும் ஒரு சின்ன ஒரு சவுண்ட் கேட்டா கூட நம்ம மெடிடேஷன் வந்து நமக்கு டிஸ்டர்ப் ஆயிடும். ஒரு 2 minutes or 3 minutes பிராணாயாமம் பண்ண சொல்லும் போதே நம்மளால அந்த அதுக்கு கூட நம்மளால அந்த கான்சென்ட்ரேஷனை வந்து கொடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி இங்க வந்து சொல்றாங்க. இட் இஸ் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் நமக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் இல்ல, நம்மளும் வந்து இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸோட இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து நிறைய கிளாஸஸ்ல நம்ம மாதாஜிஸ் ஒரு கதை கூட சொல்லியிருப்பாங்க. ஒரு ஆள் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, ராஜாவை போய் பாக்குறாரு. எதுக்கு? எனக்கு வந்து இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு, குழப்பங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சொல்றாரு. அப்ப அவர் வந்து அந்த பானையில எண்ணெயை கொடுத்து, தழும்ப தழும்ப எண்ணெயை கொடுத்து சுத்தி வர சொல்றாரு. இந்த கதையை நம்ம இதுக்கு முன்னாடியும் பார்த்திருக்கோம். சோ அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த எண்ணெயை வச்சுட்டு அவர் அந்த பேலஸை சுத்தி வரும்போது அவர் ஃபோக்கஸ் அவ்வளவுமே அந்த எண்ணெய் வந்து கொட்டிடக்கூடாது. பை சான்ஸ் அது கொட்டிடுச்சுன்னா என் தலையை வந்து ராஜா சீவிடுவாரு. சோ அந்த ஃபோக்கஸ் இருந்ததுனால அந்த எண்ணெய் எதுவுமே அங்க வந்து கொட்டவே இல்லை. அப்ப ராஜா அவர்கிட்ட கேக்குறாரு, எப்படி எவ்வளவு குழப்பங்கள் இருக்கு, கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கு, என்ன அப்படி சொல்லிட்டாங்க, இப்படி சொல்லிட்டாங்க, நீங்க வந்தியே, ஆனா இப்ப நீ வந்து எதுவுமே நீ வந்து பாதரே பண்ணலையே, எப்படி? இல்ல, என் கான்சென்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாவே இங்கதான் இருந்தது, என் ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாவுமே வந்து அந்த எண்ணெய் கொட்டக்கூடாது, கொட்டிடுச்சுன்னா நீங்க என் தலையை சீவிடுவீங்களே, அதுலதான் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறாரு. அப்ப ராஜா சொல்றாரு, சூப்பர், உன்னை சுத்தி நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும், நிறைய பேர் பேசினாங்க, அரண்மனையில நிறைய விஷயங்கள் நடந்தது, நிறைய சவுண்ட் கேட்டுச்சு, இருந்தாலும் உன் ஃபோக்கஸ் வந்து இதுலதான் இருந்தது. சோ அதே மாதிரி நம்மளும் நம்மளோட ஃபோக்கஸ வந்து எப்போ கரெக்டான அந்த மூலத்துல நம்ம செலுத்துறோமோ அப்போ நமக்கு வந்து இது எதுவுமே டிஸ்டர்பன்சஸ் ஆகாது. இப்போ நமக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப காலேஜ் படிக்கிற ஒரு பையனோ ஒரு பொண்ணோ இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்களுக்கு காலேஜ் முடிச்ச உடனே நான் வந்து ஒரு நல்ல கம்பெனில பிளேஸ்மெண்ட் ஆகணும், கண்டிப்பா ஆகணும், நான் தான் என் குடும்பத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் எம்ப்ளாய் தான் வரேன், கிராஜுவேட்டா வரேன், இல்ல நான் வந்து படிச்சு முன்னுக்கு வந்தா என் குடும்பத்தை காப்பேன், இப்படி ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் ஒரு ஃபோக்கஸோட அந்த குழந்தை படிச்சதுன்னு சொன்னா டெஃபினட்டா நல்ல மார்க் எடுத்து பாஸ் ஆகி வேலைக்கு போகலாம். ஆனா அதே இது அந்த சீரியஸ்னஸ் இல்லாம படிக்கும்போது நம்ம எப்படி இருப்போம்? விளையாடுவோம், அவுட்டிங் போறோம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலேஜை கட் அடிச்சுட்டு நம்ம சுத்துறோம், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுவோம், எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆகும். ஸோ அந்த எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆகுறது சம்டைம்ஸ் நிறைய பேர் எக்ஸாம் ஃபீஸே கட்ட மாட்டேங்கிறாங்க. இந்த மாதிரி பலவிதமான டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு இருக்குது. ஸோ அப்ப நம்ம இத எப்படி எடுத்துக்கலாம், நம்ம எப்படி இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம இப்போ இருக்க தாட் ப்ராசஸ் நம்ம பகுஷாக்காவா தான் இருக்கும். நமக்கு நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கு, அதுல ஒரு பிரான்ச் வந்து நமக்கு கிருஷ்ணரா இருக்கிறாரு. ஸோ அந்த எல்லா பிரான்ச்சுமே கரெக்டா கனெக்ட் ஆகுற அந்த இடம் வந்து கிருஷ்ணரா இருந்தாரு அப்படின்னு சொன்னா நம்மளும் வந்து அந்த யோகி மாதிரி இருப்போம், அந்த பக்தன் மாதிரி இருப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ பக்தன் சொல்லும் போது அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டாங்களா? எந்த பிரான்ச்சஸுமே இல்ல, அப்ப எல்லா செயல்களையும் விட்டுட்டாங்களா அப்படின்னா கிடையாது. அவங்க செயல்களை என்ன அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களோ அந்த செயல்களை செய்யறாங்க. ஆனா அந்த செயல்களை கிருஷ்ணரோட திருப்திக்காக செய்யறாங்க. அவங்களும் ஃபேமிலி இருக்கு, வேலைக்கு போறாங்க, எல்லா விஷயங்களும் அவங்களும் செய்யறாங்க. ஆனா அது எல்லாத்துலயுமே கிருஷ்ணரை மையமா வச்சு செய்யறாங்க.
சோ இங்க நம்மளும் வந்து இந்த மாதிரி பகுஷக்காவா நம்ம இருந்தோம்னா நம்மளோட அந்த டெஸ்டினேஷனை போய் அடையல, கிருஷ்ணரை போய் நம்ம அடையல அப்படின்னு சொன்னா நம்மளும் திரும்ப இங்க ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதின்னு திரும்பவும் பிறந்து கஷ்டப்படணும். அதே இது நம்ம வந்து இந்த ஆத்மிகா புத்தி அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்கா அந்த ஒரே போக்கஸ்ல கிருஷ்ணரை வச்சு நம்ம செயல்பட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த உடலை நம்ம நீத்தத உடனே நம்ம போய் பகவானை போய் அடைஞ்சிடலாம். சோ நம்மளோட கோல் கிருஷ்ணரை போய் அடையிறதும் இங்க திரும்ப பிறக்காம இருக்கிறதுமா இருக்குதா, இல்ல ஓகே பரவாயில்ல இப்ப இந்த லைஃப வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்ச நாளோ இல்ல கொஞ்சம் வருஷம் தானே இருக்கு, இதை நான் என்ஜாய் பண்ணிக்கிறேன். சோ அதுல நம்ம இந்த என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து ஃபேஸ் பண்ணி அவங்க அது வச்சிருக்காங்க, என்னால இது சாதிக்க முடியல, என்னால இதை பண்ண. சோ இட் இஸ் அப் டு அஸ். கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு ரெண்டையுமே காமிச்சிருக்காரு. நீ இப்படி இருக்கிறீன்னா இதோட ரிசல்ட் இதுதான், நீ இந்த வழியை சூஸ் பண்ணுனா இதோட ரிசல்ட் இதுதான். சோ எதை சூஸ் பண்ணணுமோ அதை நீ சூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து இங்க நமக்கு சொல்றாரு. சோ இப்போ நம்ம கிருஷ்ணரை சூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளால எடுத்த உடனே அந்த ஃபுல் போக்கஸோட முடியாது. நமக்கு நிறைய கேள்விகள் வரும், நிறைய குழப்பங்கள் வரும், நிறைய வந்து டவுட்டே வரும். சோ இதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா எந்த நிலையிலும் அதுக்குமே வந்து எந்த நிலையிலுமே வந்து நம்ம கிருஷ்ணரை தான் கேட்கணும். கிருஷ்ணா நான் ஒன்னதான் என் போக்கஸா வைக்கிறேன், நான் ஒன்ன வந்து அடையிறது தான் என் போக்கஸ், அதுக்கான வழியை நீ எனக்கு காட்டு, நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம கிருஷ்ணரை கேட்கும்போது கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு அதுக்கான வழிகளை காட்டுறாரு. சோ இப்ப நமக்கு வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு இதை வந்து நம்ம பகவான் பேர் வச்சதுனால பகவான் நமக்கு இப்படி ஒரு சங்கத்தை கொடுத்திருக்காரு. நம்மளால இப்ப வந்து சாண்டிங் பண்றோம், நம்மளோட சாதனா பண்றோம், பகவானை பத்தி கேட்கிறோம், பகவானோட பிரசாதத்துக்கு சாப்பிடுறோம். சோ இப்படி எல்லாம் நம்ம கண்டினியூஸா நம்ம பண்ண 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 நம்மளோட கம்ப்ளீட் போக்கஸுமே வந்து கிருஷ்ணர் ஆயிடுறாரு. சோ அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு நிலையில இருக்கும்போது இந்த லேம்ப், இந்த விளக்கு வந்து எப்படி எவ்வளவு திடமாக அந்த இடத்துல இருந்து எரியுதோ அதே மாதிரி நம்மளாலையும் இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லி முடிக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல ஏதாச்சும் பாயிண்ட்ஸ் ஷேர் பண்றீங்களா, இல்ல நம்ம வந்து பாகவதம் போலாமா? மாதாஜி, பாகவதம். எஸ் பிரபு. பிரான்ச்சஸ் சொன்னது அந்த பௌதிக ஆசைகள்ல இருக்கிற பிரான்ச்சஸ கனெக்ட் பண்றதானே மாதாஜி? பிரான்ச் நமக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ். எஸ் பிரபு. பௌதிக ஆசைகள்னு இல்ல, ஆசைகள்னு பர்டிகுலரா இல்ல, நம்ம கேட்கிற ஒரு விஷயங்களா இருக்கலாம், அது பௌதிக விஷயங்களா இருக்கலாம், எதுவா வேணாலுமே இருக்கலாம். ஆனா ஸ்பிரிச்சுவலா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது. எஸ் பிரபு. சொல்லுங்க மாதாஜி. இல்ல அது எல்லாமே கிருஷ்ணாவை கனெக்ட் பண்ணி இருக்கணும். கிருஷ்ணாவை கனெக்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா நம்மளோட ஃபோக்கஸ், நம்மளோட கோல் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா நம்ம ரீச் ஆயிடுவோம். அது அந்த மாதிரி இல்ல அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஃபெயிலியர் தான். திரும்பவும் மறுபடியும் அரியர் போட்டு திரும்பவும் அதே கிளாஸ்ல இருந்து திரும்ப படிக்க வேண்டியதுதான். இதே பௌதிக லோகத்துல திரும்ப திரும்ப மறுபடியும் நம்ம வந்து திரும்ப வந்து படிக்க வேண்டியதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. பாகவதம் பார்க்கலாங்களா? ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நேத்து மாதாஜி கதை சொன்னாங்க, இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் பிலாசபியா நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். சோ கொஞ்சம் போர் அடிச்சாலும் ரொம்ப ரொம்ப சாரி, நம்ம வேற வழியே இல்ல, பிரம்மாஜி வந்து இப்படிதான் பேசுறாரு, எல்லாரும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதிரயேத் நஷ்டப்ராயேஷ பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவயாத் பகவதே உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி முகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கேத் கிரிம் யத்ருபா தமகம் வந்தே ஸ்ரீ குரு தீனதாரிணம் பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஈஸ்வரம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. சோ இப்ப நம்ம வந்து பாகவதம், பகவானை பத்தின லீலைகள் இதெல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கோம். நேத்து கூட மாதாஜி நமக்கு சூப்பரா வந்து இந்த பிரம்ம விமோக லீலாவை பத்தி சொன்னாங்க. சோ பிரம்மா வந்து அவர் பண்ண வேண்டிய என்னெல்லாம் அவர் செய்ய வேணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சாச்சு, அவரோட தப்ப அவர் வந்து ரியலைஸ் பண்ணியாச்சு. சோ இப்ப வந்து நிக்கிறாரு, பகவான் முன்னாடி வந்து நிக்கிறாரு. சோ இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு தப்ப செஞ்சுட்டு அத வந்து அவர் வந்து இது பண்ணிட்டு போகல, நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு போகல. அவர் வந்து அவரோட ஹையர் அஃபீஷியல், இப்ப நம்மளும் அப்படிதான், நம்ம ஒரு இதுல வேலை பார்க்கணும்னு சொன்னா நம்ம அஃபீஷியல் முன்னாடி வந்து நம்ம சாரி சொல்லுவோம். சோ அதே மாதிரி இங்க பிரம்மா வந்து ஹையர் அஃபீஷியல் பெருமாள் கிட்ட, கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து நின்னு பேசுறாரு. சோ இங்க வந்து பிரம்மாஜி என்ன சொல்றாரு, பகவானை எப்படி கூல் டவுன் பண்றாரு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க பகவானை வந்து பிரம்மா ஃபர்ஸ்ட் வராரு, வந்து பார்த்த உடனே நமஸ்காரம் பண்றாரு. நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு பகவான் கிட்ட அப்படியே கையை கட்டி நின்னு சொல்றாரு,
கிருஷ்ணா, பகவானே நீ பகவானோட அந்த அழகை ஃபர்ஸ்ட் வர்ணனை பண்றாரு. நீ அவ்வளோ அழகா இருக்க. நல்ல அழகான ஒரு மஞ்சள் நிற ஆடை நீ போட்டிருக்க. இப்ப எனக்கு அந்த பேக்ரவுண்ட்ல கூட இருக்கிற அந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு இதுல பகவான் ஒரு ட்ரெஸ் போட்டிருக்காரு. சோ அதே மாதிரி இங்க அவர் என்ன சொல்றாரு, ரொம்ப கார்மேக வண்ணத்தோட நீ இருக்கிற, உன் தலையில அவ்வளவு அழகான மயில்பீடி நீ சூடி இருக்கிற, அவ்வளோ அழகா இருக்கிறே அப்படின்னு சொல்லி பகவானோட அதை பிரம்மா வர்ணனை பண்றாரு. சோ இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் பகவானை க்ளோரிஃபை பண்ணி கூல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. நீ சூப்பரா இருக்க அப்படின்னு சொல்லி பகவானை கூல் பண்ண அவர் ஆரம்பிக்கிறாரு. அப்புறமா அவரோட மன்னிப்புகளை அவர் எப்படி இதுல கேட்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த லோகத்துல எல்லாருமே நான் பிரம்மா ஆகிய நான் என்னதான் எல்லாருமே கிரேட்னு சொல்றாங்க, நான் தான் இதை படைச்சேன்னு சொல்றாங்க, இந்த வேதங்கள் எல்லாம் நான் தான் தொகுத்தேன் அப்படின்லாம் என்ன சொல்றாங்க எல்லாரும். ஆனா நீ இந்த குழந்தை வடிவத்துல இந்த சின்ன குழந்தையா சின்ன பையனோட ரூபத்துல நிக்கும் போது இத கூட என்னால எதுவுமே புரிஞ்சுக்கவே முடியல. என்னால எதையுமே நான் இவ்வளவு செஞ்சும் உன்னோட ஒரு சின்ன சக்தி, உன்னோட சின்ன அந்த ஸ்பார்க்ல கூட என்னால நிக்க முடியலையே. அப்ப நீ எவ்வளவு கிரேட். அப்போ நான் கிரேட்ன்னு நினைச்சனே, அப்ப நான் எவ்வளவு மூடனா இருந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி இங்க பிரம்மாஜி சொல்றாரு. சோ இப்போ இந்த இடத்துல உன்னோட கிரேட்னஸ் என்ன, நீ எவ்வளவு சூப்பரா இது பண்ணிட்டு இருக்க, இது எல்லாத்தையுமே சிருஷ்டி பண்ற, மெயின்டைன் பண்ற, அழிக்கிற, இது எல்லாத்தையுமே நீ எவ்வளவு சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்க, நீ அப்ப எவ்வளவு கிரேட் அப்படின்னு சொல்லி இதுல நான் புரிஞ்சுக்கிறேன், எனக்கு இதுல தெளிவாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு. இதுக்கு மேல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, பகவானே உன்னால உன் காதுகளால சாப்பிட முடியுது, உன் கண்களால எல்லாரையும் பிளஸ் பண்ண முடியுது, உன் கண்களால சாப்பிட முடியுது, உன்னோட ஒரு பாகம், ஒரு உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பார்ட்டும் வேற நிறைய வேலைகள் அது செய்யுது. இப்ப நம்மளால பார்த்தோம் அப்படின்னு நம்ம கண்ணால நம்மளால பார்க்க மட்டும் தான் முடியும், அதால சாப்பிட முடியாது, இல்ல கேட்க முடியாது. ஆனா பகவானோட ஒவ்வொரு பார்ட்டும் மத்த பார்ட்டிகளோட அத்தனை வேலையுமே அது செய்யுதான். சோ இத கூட என்னால புரிஞ்சுக்க முடியல, நீ இதெல்லாம் எப்படி பண்ற கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி இங்க பிரம்மா கேக்குறாரு. சோ உன்னோட இந்த சக்தியை அளவிடவே முடியலையே. இத நான் நிறைய படிச்சிருக்கேன், நிறைய தெரிஞ்சிருக்கேன், எனக்கு ராஜ்யம் இருக்கு, அது இருக்கு, இது இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாருமே அவங்க சக்திகளால உன்னை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றாங்க, ஆனா முடியல. சோ அப்ப இங்க எதால உன்னை புரிஞ்சுக்க முடியும்? இந்த ஞானத்தால புரிஞ்சுக்க முடியுமா, இல்ல நான் தவம் பண்றதுனால புரிஞ்சுக்க முடியுமா, இல்ல நான் செல்வம் இது எல்லாத்தையும் நான் கொடுக்கறதுனால புரிஞ்சுக்க முடியுமானா கிடையாது. என் பக்தியினால நீ மனசு வச்சா மட்டும்தான் என்னால உன்னை புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ உன்னை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் உன்னோட அனுகிரகம், நீ எனக்கு அந்த கருணையை கொடுத்தால், நீ எனக்கு அந்த சக்தியை கொடுத்தாதான் என்னால உன்னை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. நிறைய பேர் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா யூகங்களால உன்னை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றாங்க. ஓ நீ இந்த மாதிரி இருப்பியா, உனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரூபமா, நீ இந்த மாதிரி ஒரு சக்தியோட இருப்பியா, ஓ நான் டிவில நான் இப்படி பார்த்தேன், சோ இந்த மாதிரிதான் இருப்பாரோ கிருஷ்ணர், அவருக்கு இதுதான் அவரோட சக்தியோட லிமிட்டா. சோ இந்த மாதிரி யூகங்களால புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்றாங்க. ஆனா கிருஷ்ணா அது அப்படி கிடையாது, அது அப்படி கிடையாதுங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். அதுக்கு இங்க என்ன இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவர் சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, இப்ப நம்ம உமிய டைரக்டா சமைச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அது டைம் வேஸ்ட். உமிய நம்மளால டைரக்டா அடுப்புல போட்டு சமைச்சு எதுவுமே நம்ம பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி அரிசியை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த உமிய போட்டு மறுபடியும் நம்ம மெஷின்ல விட்டால் அதுலயும் டைம் வேஸ்ட். சோ யூகங்களாலையும் நம்ம மனக்கற்பனையினாலையும் பகவானான ஒன்ன நான் புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணேன்னா அது டைம் வேஸ்ட். சோ அப்ப நான் எங்க இருந்து புரிஞ்சுக்கணும்? ஸ்ரவணம், அதாவது பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து நான் உன்னை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணா, நான் உன்னை முயற்சி பண்ணேன்னா அது சக்சஸ் ஆகும். ஏன்னா அவங்க ஒன்ன உள்ளது உள்ளபடி தெரிஞ்சிருக்காங்க. அப்ப அவங்க சொல்லி அவத கிட்ட நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா என்னால உன்னை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இங்க பிரம்மா சொல்றாரு. அப்புறமா இன்னும் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, எல்லாருமே பல விதமான, அதாவது உனக்கு நிர்குணத்துல இருக்கிற, நீ எந்த இதுலயுமே இல்ல அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. அப்படி கிடையாது, நீ நியூட்ரலா இருக்க, நீ பாரபட்சமா இந்த சைடு அந்த சைடு, நீ நிர்குணமா நியூட்ரலா. அதாவது பொதுவாக அவரை பகவானை எல்லாருமே நிர்குணம், அதாவது தன்மைகளற்றவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இதுல இன்னும் எதுக்காக இப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, எல்லாமே பகவான் கிட்ட, சர்வ காரணத்துக்கு காரணமும் அவர்தான். இங்க என்ன நடந்தாலும் அதுக்கு காரணம் நீதான் கிருஷ்ணா, வேற யாருமே கிடையாது. இந்த சிருஷ்டி நடக்குதுன்னா அது நீ கொடுத்த எனர்ஜினால, நீ கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனால இந்த சிருஷ்டி நடக்குது. இத மெயின்டைன் பண்றதும் நீதான், இத அழிக்கிறதும் நீதான்.
சோ வந்து சிருஷ்டி பண்ணும்போது நீ என்ன வச்சு பண்ற, மெயின்டைன் பண்ணும்போதும் விஷ்ணுவை வச்சு பண்ற, அழிக்கும் போது சிவனை வச்சு பண்ற. ஆனா இது எல்லாமே எங்க இருந்து பண்ற? நீதான் பண்ற. இத சிவபெருமானும் அக்ரி பண்றாரு, நான் பிரம்மாவாகிய நானும் அக்ரி பண்றேன். இந்த மாதிரி பிரம்மா வந்து பகவானை வந்து குளோரிஃபை பண்ணி அவர் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு. இன்னும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு பாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு நியூக்ளியர் பாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த பாமை வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல ஆட்கள் இருக்கிற இடத்துலயோ ஆட்கள் இல்லாத ஒரு இடத்துலயோ போய் வந்து அதை வந்து ட்ரையல் பண்ணுவாங்க. சோ அப்ப அது வந்து எவ்வளவு இன்டென்சிட்டியோட இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா இதே இது நம்ம சூரியன்ல அங்க போயிருந்து இந்த பாமை நம்ம வந்து வெடிக்க ட்ரை பண்ணா எப்படி ஆகும்? சோ அதே மாதிரி இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கிற மாதிரி பகவான் இவர் பிரம்மா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த உயிர்வாளிகள் எல்லாருமே வந்து முழுமுதற் கடவுள் அதாவது நான் ரொம்ப ஆற்றல் உள்ளவன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்றாங்க. ஆனா அது எல்லாமே வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் தான். ஆனா அந்த சூரியனே வந்து நீதான். சோ நானே உனக்குள்ள அங்க வந்து இது பண்ணும்போது எனக்கு அங்க எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி இதுல வந்து சொல்றாங்க. பிரம்மா இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா பகவான நிறைய நாமம் சொல்லி கூப்பிடுறாரு. அச்சுதா அப்படின்னு சொல்லி பகவான வந்து சொல்றாரு. சோ இந்த அச்சுதா அப்படின்னு சொல்றது எதுக்காக சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா, பக்தன் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சேவை செஞ்சா கூட பகவான் வந்து மறக்கிறதே இல்லையா. அவன் எனக்கு இதை செஞ்சானே அப்படின்னு சொல்லி சின்ன விஷயம், ஒரு கல் எடுத்து வச்சிருப்போம், இல்ல ஒரு இலையை எடுத்து கொடுத்திருப்போம், அதை கூட பகவான் வந்து மறக்கிறது இல்லையா. இப்ப திரௌபதி அம்மாவுக்கு கூட பகவான் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சின்ன அந்த சாரிய வெட்டி கொடுத்தாங்கிறதுக்காக பகவான் எந்த இடத்துல அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு ஹெல்ப்பா பண்ணாரு. சோ இதையும் வந்து இங்க பிரம்மாஜி வந்து சொல்றாரு, நீ வந்து அச்சுதா, அதே மாதிரி நீ வந்து முக்குந்தன், நீ வந்து முக்திய கொடுக்குற. சோ அதை நீ மட்டும் தான் கொடுக்குற அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து இங்க சொல்றாரு. இன்னும் என்ன கேக்குறாரு அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ கருவுல இருக்கிற குழந்தை வந்து அம்மா வயத்துல உதைக்குது, அம்மா அதுக்காக கோவப்படுவாங்களா? கோவப்பட மாட்டாங்க. அதே மாதிரி நானும் என் அறியாமையினால, என்னோட பொய் அகங்காரத்தினால நான் எல்லாரும் என்ன இப்படி சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு நிமிஷம் நான் ரொம்ப கிரேட்டோ, நான் ரொம்ப சூப்பரோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சு. அந்த எண்ணத்தினால நான் செஞ்ச இந்த தவறை வந்து என்னை மன்னிச்சிடு. ஒரு அம்மா எப்படி குழந்தைய மன்னிக்கிறாளோ அதே மாதிரி நீ என்னை மன்னிச்சிடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஏன் இதுக்காக இந்த இடத்துல அப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, பிரம்மாக்கு ஆக்சுவலி வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே கிருஷ்ணர் தான். ஆனா இப்ப நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா இந்த இடத்துல வந்து பிரம்மா எப்படி ரிலேட் பண்றாருன்னா, பகவானோட நாபில இருந்தானே பிரம்மா வர்றாரு. சோ அவரோட இதுல இருந்து பிரம்மா வர்றதுனால, என் அம்மா தானே நீ என்ன மன்னிச்சிடேன், ஏன் என்ன மன்னிக்க கூடாது? இப்போ வந்து பிரளயம் வரும்போது நாங்க எத்தனை பேருமே இந்த ஆத்மாக்கள் எல்லாருமே வந்து உனக்குள்ளதான் வந்து ரெஸ்ட் ஆகுறோம். திரும்ப வந்து நீ உனக்குள்ள எங்களெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு திரும்ப நீ வந்து எங்க எல்லாரையுமே விடுற. சோ நீ தானே உன்னோட இதுல தானே கருவுல தானே நாங்க இருக்கிறோம். சோ அப்ப நீ ஏன் என்ன மன்னிக்க கூடாது, என்ன மன்னிச்சிடேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான வந்து நாராயணா அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல பிரம்மா வந்து சொல்றாரு. சோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா 3 வார்த்தைகள் சொல்றாரு பகவான, அச்சுதா, முகுந்தா பிளஸ் இது நாராயணா அப்படின்னு சொல்லி இதுல வந்து சொல்றாரு. லாஸ்டா வந்து கன்க்ளூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, சோ ஓகே இது வரைக்கும் நடந்தது எல்லாத்தையுமே விட்டுருவோம். இப்போ நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரோடையும் நான் வந்து ஒரே ஆளா பார்த்தேன். ஒரு கிருஷ்ணர் இத்தனை கோபியர்களோடையும் கோப்பர்களோடையும் விளையாடிக்கிட்டு இருந்ததை நான் பார்த்தேன். இப்போ அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துல பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னா, நீ இவ்வளவு விரிவா இருக்கிறியே, எல்லாமா நீயா தானே இருக்க, எல்லாரோட பொசிஷனை நீ எடுத்துக்கிட்டியே, இது எப்படி உன்னால முடியுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி வியந்து வந்து பகவானை பத்தி அவர் கேட்கிறாரு. அதுக்கு மேலும் அவர் வந்து இன்னும் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா, இதெல்லாம் உனக்கு என்ன ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம், ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா? நீ எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ற, அது ரொம்ப பெரிய அதுவே உனக்கு ரொம்ப சிம்பிளான விஷயமா இருக்கு. இது அத்தனை சிருஷ்டியையும் பண்ற, மெயின்டைன் பண்ற, அழிக்கிற, இதுவே வந்து உனக்கு ஒரு சின்ன துச்சமான ஒரு சிம்பிளான விஷயமா இருக்கும்போது இத பண்றது உனக்கு என்ன அவ்வளவு கஷ்டமா அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து இங்க சொல்றாரு. அதுக்கப்புறமா வந்து இன்னும் இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா, பகவானே நீ வந்து எனக்கு ஒரு பூன் தரணும், ஒரு வரம் தரணும். என்ன அப்படின்னா, இந்த பிறவிய நான் நீத்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா, நான் அடுத்த இதுல வந்து இந்த விருந்தாவன்ல, இந்த விரஜபூமியில நான் வந்து ஒரு புல்லாவாவது நான் பிறக்கிறதுக்கான அந்த பாக்கியத்தை நீ எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. பிரம்மாவே இதை கேட்கிறாரு.
ஏன் எதுக்காக இதை கேட்கிறாரு அப்படின்ட்டு அவரே சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, அந்த பக்தர்கள், அதாவது எல்லாருமே, அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் எல்லாருமே வந்து உனக்கு பயந்து இந்த செயல்களை நாங்க செய்யறோம். நீ எங்களுக்கு குரு, நீ எங்களுக்கு வந்து ஆசான், நீ எங்களுக்கு வந்து பாஸ், நீ சொல்ற, சோ உனக்கு பயந்து நாங்க செய்யறோம், உன் பேர்ல இருக்க அன்புல நாங்க செய்யறோம். ஆனா இந்த கோபியர்களும் கோப்பர்களும் அவங்களுக்கு உன்னோட இந்த சுப்ரீமசியே தெரியாது. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் கிருஷ்ணர் ஒரு மாடு மேய்க்கிற பையன், நீ மாடு மேய்க்கிற ஒரு சின்ன பையன். அவங்க அன்பு வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா, நீ வந்து அசுரர்களை கொல்ற, கோவர்த்தன மலையை தூக்குற, இந்த மாதிரி நீ எல்லாத்தையுமே செஞ்சும் அவங்க வந்து உன்னை வந்து எப்படி பாக்குறாங்கன்னு சின்ன பையனாதான் பாக்குறாங்க. அவங்களுக்கு உன்னோட அந்த சுப்ரீமசியே தெரியல. சோ அந்த அன்பு இருக்குது இல்ல, சோ அந்த மாதிரி பக்தர்கள் வந்து என்ன மிதிச்சுக்கிட்டு போகணும். சோ அவங்களோட அந்த பாத தூளி, அந்த பாதத்துல இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் வந்து என் மேல பட்டா கூட எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், எனக்கு அப்படி ஒரு பாக்கியத்தை கொடு அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மா வந்து இங்க கேக்குறாரு. இதுக்கு மேலும் வந்து இன்னும் என்ன கேக்குறாரு அப்படின்னு சொன்னா, இன்கேஸ் நீ எனக்கு வந்து இந்த பிரஜபூமியில ஒரு புல்லா இருக்கிறதுக்கு ஒரு பாக்கியத்தை நீ எனக்கு கொடுக்கலன்னா, இந்த பிருந்தாவனை விட்டு வெளியில வரக்கூடிய பக்தர்கள், அதாவது இந்த ஊருக்கு வெளியிலயாவது என்ன ஒரு புல்லாவை. அப்போ பிருந்தாவன் வந்துட்டு வெளியில வரக்கூடிய பக்தர்கள், அவங்களோட வெளியில வர்றவங்க பிளஸ் இங்க இருந்து உள்ள வரவங்க, அவங்களோட பாத தூசி, ஏன்னா அவங்க பிருந்தாவனுக்கு தானே வராங்க, இல்ல பிருந்தாவனை விட்டு தானே வெளியில வராங்க, அவங்களோட பாத தூசியாவது என் தலையில நான் இது பண்ணிக்கிறேன். சோ அந்த பாக்கியத்தையாவது எனக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மா வந்து கேக்குறாரு. இன்னும் வந்து இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா, இந்த பிரேமை, ஏன்னா அவங்களுக்கு உன் மேல இருக்கிறது பிரேமை, கலப்படம் இல்லாத ஒரு அன்பு, இதுல பயம் கிடையாது, இல்ல நீ எனக்கு இதை செஞ்ச நான் உனக்கு இதை செய்வேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு கிடையாது. இதுதான் அந்த கலப்படமற்ற அன்பு. இந்த கோபியர்களும் கோபர்களும் இருக்கிறது இந்த கலப்படமற்ற அந்த பிரேமை. சோ இந்த பிரேமை எனக்கும் வேணும்னு நான் கேக்குறேன், எனக்கு அதை கொடு கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து இங்க வந்து கேக்குறாரு. லாஸ்டா வந்து என்ன ஆட் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, பகவான் கிட்ட இது எல்லாமே எனக்கு தெரியுது, நீ வந்து உன் கிரேட்னஸ் என்னன்னு தெரியுது, நீ வந்து இவ்வளவு எல்லாம் சிருஷ்டி எல்லாம் பண்ற, நீதான் சிருஷ்டி கர்த்தா, சர்வ காரணத்துக்கு காரணமும் நீதான், நீதான் ஆதியும் சரி அந்தமும் சரி எல்லாமே நீதான். ஆனா எனக்கு ஒரு டவுட். சோ இதுவும் டவுட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, இவ்வளவு நேரம் பகவானை குளோரிஃபை பண்ணியாச்சு, அந்த டவுட் அவர் வந்து லாஸ்டா கேக்குறாரு. எவ்வளவு அழகா கேக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, பகவானே, பிருந்தாவனத்துல வந்து நிறைய அரக்கர்கள் வந்திருக்காங்க, உன்னை வெவ்வேறு விதங்கள்ல கஷ்டப்படுத்த ட்ரை பண்ணிருக்காங்க, உனக்கு மிகவும் நெருக்கமான, உனக்கு ரொம்ப அன்பான இந்த கோபியர்களையும் கோப்பர்களையும் கூட உன்னை நினைச்சு கவலைப்பட்டு அவங்க மனசை கஷ்டப்படுத்த வச்சிருக்காங்க. ஐயோ என் கிருஷ்ணரை வந்து திருநாவர்த்தன் தூக்கிட்டு போறானே, ஐயோ என் கிருஷ்ணரை பூத்தனா தூக்கிட்டு போறாளே அப்படின்னு அந்த கோப்பர்களும் கோபியர்களும் மன வருத்தம் அடைகிறாங்களாம். சோ அதை பார்த்து கிருஷ்ணருக்கு வலிக்குதான், ஐயோ இவங்க அன்பின் பேர்ல என் மேல இவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்காங்களே, அதனால அவங்க கஷ்டப்படுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணருக்கு அந்த இடத்துல மனசு வலிக்குதான். இருந்தாலும் நீ வந்து அந்த பூத்தனாவா இருக்கட்டும், திருநாவர்த்தனா இருக்கட்டும், பகாசுரனா இருக்கட்டும், எல்லாரையுமே வந்து அதாவது அவங்களுக்கு வந்து டாப் மோஸ்ட் பூத்தனாவை உன் அம்மா மாதிரி நீ கன்சிடர் பண்ணி நீ முக்தியை கொடுத்த. கரெக்டுங்களா? அம்மா ஸ்தானத்தை வந்து அவர் கொடுக்குறாரு கிருஷ்ணர் அந்த இடத்துல. அப்படி ஒரு உன்னை கொல்ல வந்த அந்த அரக்கனுக்கே வந்து, அந்த அரக்கிக்கே வந்து நீ இந்த ஒரு ஸ்தானத்தை கொடுத்தியே, அப்போ உன் மேல இவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்க இந்த கோபியர்களுக்கும் கோப்பர்களுக்கும் நீ எப்படி திரும்ப நீ என்ன செய்வ அப்படின்னு பிரம்மாவுக்கு வந்து ஒரு டவுட் வருது. எவ்வளவு செஞ்சாலும் பத்தாதே, உன்னை கொல்ல வந்தவங்களுக்கே நீ இவ்வளவு நன்மைய செஞ்சனா, அப்போ இவங்களுக்கு நீ வந்து எவ்வளவு செய்வ, அப்ப நீ உன்னையே கொடுத்துருவியே. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு வார்த்தை பார்த்தோம், அச்சுதாங்கிற வார்த்தை பார்த்தோம், ஒரு சின்ன விஷயம் செஞ்சா கூட பகவான் வந்து இது பண்ணிடுறாரு, அதை மறக்கிறதே இல்லை. சோ அதே மாதிரி நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா, பகவான் வந்து பக்தனோட அந்த அன்புக்கு தான் கட்டுப்படுறாரு, அந்த பக்தியில தான் பகவானை கட்டுப்படுத்த முடியுமா. சோ அதனாலதான் வந்து பக்தியை வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஈஸியா கொடுக்கறது இல்லைன்னு இதுக்கு முன்னாடியும் அந்த கிளாஸஸ்ல நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். சோ இந்த இடத்துல பிரம்மாவுக்கு வந்து அந்த டவுட் வருது, நீ எப்படி திருப்பி கொடுப்ப, இவ்வளவு கடன் வாங்கி வச்சிருக்கியே கிருஷ்ணா, அவங்க அன்புங்கிற கடனை வந்து இவ்வளவு நீ வாங்கி வச்சிருக்கியே, நீ என்ன செஞ்சா அவங்களை ஈடுகட்ட முடியும் அந்த அன்புக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு. சோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த கேள்வியை கேட்கும் போது கிருஷ்ணர் ஒரு சின்ன ஒரு புன்னகை, ஒரு சின்ன இது கொடுக்குறாரு.
அப்புறமா லாஸ்டா வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, so இவங்களுக்கு இந்த பிருந்தாவன வாசிகளுக்கு அவங்க என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும், எந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருந்தாலும் எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு கிருஷ்ணாங்கிற வார்த்தை சொல்லி முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியோ இல்ல உன் புல்லாங்குழல் இசைய கேட்டாலோ ஓடி வந்துடுறாங்க. அவங்க எந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல அங்க இருந்து அவங்க சர்வீஸ் பண்ணி அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு சர்வீஸ் பண்ணலாம், இல்ல வீட்டுல சமைக்கலாம், குழந்தைங்களுக்கு ஒரு சர்வீஸ் பண்ணலாம். எந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருந்தாலும் அந்த கோபியர்களுமே வந்து ஓடி வந்துடுறாங்க. சோ இப்படி இது எதனால அவங்களால பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொன்னா, அவங்களுக்கு எல்லாவும் நீயாதான் தெரியுற. அவங்க எந்தெந்த இதுல இருந்தாலும் என் கிருஷ்ணருக்காக நான் இதை செய்யறேன், என் கிருஷ்ணர் தான் மையம், என் கிருஷ்ணர் தான் சென்டர், அந்த ஒரு இதுல இருக்கிறாங்க. சோ அவங்க வந்து பந்தப்படல. அந்த பந்தப்படுறதுனாலதான் நமக்கு கஷ்டம் வருது. அவங்க பந்தப்படாததுனால அவங்களுக்கு எதுவுமே வந்து இந்த இடத்துல கஷ்டமா தெரியல. சோ ஒரு பக்தனுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, அவங்க இதுக்கு நம்ம பார்த்த ஸ்லோகத்திலையும் எல்லா செயல்களையும் செய்வாங்க. ஆனா அந்த எல்லா செயல்லையுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா கிருஷ்ணர் தான் மையமா இருக்கிறாரு. சோ அந்த மையம், அந்த கோல் அவங்களுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு வந்து இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்காது, ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி இருக்காது. சோ அதுக்குதான் நம்மள வந்து அந்த பஹுஷகாவா இருக்க வேண்டாம், இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அதுக்கு ஒரு சூப்பரா இங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த இதுல வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, கோபியர்கள் அவங்க எல்லாம் செய்யறாங்க, இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே கிருஷ்ணர் தான், சர்வமும் கிருஷ்ணர் தான். வீடு கட்டினாலும் சரி, கட்டலைனாலும் சரி, எல்லாமே. சோ அப்படி இருக்கும்போது மாயையால அவங்க வந்து எந்த அஃபெக்டும் அங்க ஆகுறது இல்ல அப்படின்னு சொல்லி இங்க வந்து அவர் சொல்றாரு. சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா, நான் கிளம்புறேன் கிருஷ்ணா, எனக்கு நீ கொடுத்த வேலைகள் இருக்கு, நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், என்னை மன்னிச்சிடு அப்படின்னு சொல்லி பகவான 3 வாட்டி சுத்தி வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு பிரம்மா வந்து கிளம்புறாரு. சோ பிரம்மா கிளம்புனதுக்கு அப்புறமா வந்து எல்லாமே நார்மல் ஆகுது. எல்லாமே நார்மல் ஆகுதுன்னா மத்த அவர் கடத்தி வச்சிருந்த கோபர்கள் எல்லாருமே வந்து வந்துடுறாங்க, கோபியர்கள் வந்துடுறாங்க. அந்த ஆடு, பசு, குரங்கு எல்லாமே வந்துருது. சோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா, ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஃபிராக்ஷனா கொஞ்ச நேரம் அவங்க தூங்குன மாதிரி இருக்கு. ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் இந்த விஷயம் நடந்த மாதிரி இருக்கு. அவங்களுக்கு இது எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை. அப்ப அவங்க கிருஷ்ணரை எப்படி கேக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னா, கிருஷ்ணா எங்க போயிருந்த, கரெக்டா சாப்பிடுற டைமுக்கு வந்துட்ட, சரி சரி வா வா சாப்பிடலாம், சேர்ந்து சாப்பிடலாம் அப்படின்னு கிருஷ்ணரை வந்து அவங்க கூப்பிடுறாங்களாம். கிருஷ்ணர் இவ்வளவு ஜாலம், இந்த மாதிரி சர்வ விஷயங்களையும் பகவான் பண்ணிருக்கிறாரு. ஆனா அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல. ஏன் தெரியல, ஏன் பகவான் அதை மறைக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, அவங்களோட அந்த அன்பு வேணுங்கிறதுக்காக. அவங்களும் பாருங்களேன் எப்படி கூப்பிடுற, கிருஷ்ணா இவ்வளவு நேரம் நீ எங்க போயிருந்த, கரெக்டா சாப்பிடுற டைமுக்கு வந்துட்டு. இப்ப ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குலாம் நம்ம அப்படிதான் பேசிப்போம், கரெக்டா வந்துட்டான் பாரு இந்த டைமுக்கு சாப்பிடுறதுக்கு. அந்த சோ அவங்களும் வந்து கிருஷ்ணர் அப்படிதான் கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு கலப்படமான அந்த அன்பே இல்லை. பகவானும் அப்ப நினைக்கிறாராம், என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னா, இவ்வளவு நடந்துச்சு, இது எதையுமே கண்டுக்கல, சரி வா சாப்பிடலாம்னு கூப்பிடுறாங்க. சரி நம்ம போய் எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்பிடலாம் அப்படின்ட்டு அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு பேக் டு விருந்தாவன் வந்து அவங்க எல்லாம் போறாங்க. சோ இந்த மாதிரி பிரம்மா வந்து பகவான வந்து பிரம்ம சம்ஹிதா மூலியமா வந்து குளோரிஃபை பண்றாரு. அவ்வளவு விஷயங்கள் சொல்ற பிரம்ம சம்ஹிதா நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. நம்ம அதுலயே பாத்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட கொஞ்சம் ஸ்லோகங்களா தான் நமக்கு வந்து நமக்கு புரியும். அதையும் வந்து ஆச்சாரியர்கள் புரிய வைக்கிறதுனால நமக்கு புரியுது. சோ நமக்கு அதை கொடுத்து வந்து இது பண்றாங்க, சொல்லி தராங்க. அதே மாதிரி இங்க பிரம்மா வந்து அவர் சொன்னதுல இது எதுவுமே வந்து மாற்றம் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எப்படி நினைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு கயிறை பார்த்து பாம்புன்னு நினைச்சிருக்கோம். இது நம்மளோட இக்னரன்ஸ்னால வரக்கூடிய விஷயம். பாம்பு தான், கயிறு தான். சோ பிரம்மா இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா, இவ்வளவு கிரேட்டா இருக்க, இவ்வளவு சுப்ரீமசியோட இருக்க, இமேஜினே பண்ண முடியாதுங்க, அவ்வளவு கிரேட்டோட நீ இருக்கிற கிருஷ்ணன், என்னால உன்னை புரிஞ்சுக்க முடியல, ஆனா பக்தர்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ அப்பேற்பட்ட அந்த பக்தர்களோட இது வந்து எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து அந்த தூசியா கூட நான் இருக்கிறேன், இல்ல புல்லா நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு. சோ நம்மளும் நமக்கு கிடைச்ச இந்த சான்ஸ், நமக்கும் வந்து சங்கம் கிடைச்சிருக்கு. இத நம்ம வந்து சூப்பரா பிரம்மா சொன்ன மாதிரி இத வந்து சீரியஸா எடுத்துக்கிட்டு நம்மளும் வந்து லைஃப்ல இம்ப்ளை பண்ணலாம். நம்மளும் அப்படி பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து நம்ம சீரியஸா அதை பண்ணும்போது நமக்கும் அந்த கோபர்களுக்கும் கிடைச்ச கருணை வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இதுல வந்து சொல்லி முடிக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அருமை 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 மாதாஜி. எப்பவுமே இந்த பிரம்ம மோகன லீல மாதாஜி
ஒவ்வொருத்தர் சொல்லும் போதும் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவங்கள் அப்படி இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் நீங்க ரொம்ப அதை ஆழ்ந்து உணர்ந்து அனுபவிச்சு சொல்லும்போது நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த சத்சங்கத்துல இருக்கவங்க எல்லாருமே பாகவதத்தை ஒருத்தர் சொல்லும்போது நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணி தான் பாக்குறோம். நீங்க எல்லாரும் அப்படிதான் பாக்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா மஞ்சள் பட்டாடைன்னும் போது நம்ம அதை கேட்கும் போதே மஞ்சள் பட்டாடையோட கிருஷ்ணன் நிற்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம இது பண்ணி இது பண்ணும்போது நீங்க ஒவ்வொரு ஸ்லோகக்குமா சொல்லிடுங்க கயிறை நம்ம பாம்புன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அதே போல கடைசியா நீங்க அந்த அச்சுதாவுக்கு சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, சின்னது பண்ணா கூட அவர் அதை அவ்வளோ பெருசா இது பண்ணிக்கிறாரு. உனக்கு இவ்வளோ பண்ணவங்களுக்கு நீ என்ன பண்ண போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேட்கிறாருன்னும் போது எனக்கு ரொம்ப அதாவது என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. கிருஷ்ணா என்ன பாக்கியம் கிருஷ்ணாவா பண்ணது, என்ன பாக்கியம் கிருஷ்ணா. இந்த மாதிரி பிரேம அந்த சத்சங்கத்துல இருக்க நம்ம எல்லாருக்கும் வரணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க மாதாஜி. ரொம்ப நான் அனுபவிச்சேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப சொன்ன மாதாஜி மாதிரி நானும் உங்களை அப்படிதான் உணர்றேன். சூப்பரா பண்ணிருக்கீங்க, சொல்லி தந்துருக்கீங்க. அந்த மாதாஜி சொன்ன மாதிரியே தான் நானும் எனக்குள்ள யோசிச்சுக்கிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு மாதாஜி ஒரு கரியதை கேட்ட மாதிரி இருக்கு. நல்ல ஒரு உணர்வோட தான் சொன்னீங்க. நல்லா தான் இருக்குது, மிக சிறப்பா இருக்குது. ஒரு ஈடுபாடு எங்களுக்கும் வந்துட்டு சந்தோஷம், மிக சிறப்பா இருக்கு. இருந்தாலும் ஒரு கேள்வி உங்கள்கிட்ட கேட்கிறேன். என்னன்னு சொன்னா, ஆரம்பிக்கும் போது இன்னைக்கு பிலாசபியில போறேன்னு சொன்னீங்க. இதுல என்ன பிலாசபியை நீங்க விளக்குனீங்கன்னு ஒரு 2 லைன்ல சொல்லுங்க. பிரபு, இப்ப பிலாசபி அப்படின்னு சொல்லும்போது பகவானோட கிரேட்னஸ சொல்றாங்க. கரெக்டுங்களா? கிரேட்னஸ் வேற, பிலாசபி என்ன? பிரபு, பிலாசபி அப்படிங்கிறது நமக்கு இப்ப கதை வடிவில நம்ம சொல்றது வேற. இப்ப பிராக்டிக்கலா இப்ப நான் தியரிட்டிக்கலா ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன்னு சொன்னா ஒரு பாயிண்ட்ல இதை சொல்லலாம், ஆனா ஃபாலோ பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு ஒரு டவுட் வரும். அதை நம்ம பிராக்டிக்கலா சொல்லும் போதுதான் அது நமக்கு ஓகே இதை பண்ணிருக்காங்க, நம்மளால இப்ப செய்ய முடியும். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதை எந்த இடத்துலயுமே நமக்கு அது எப்படின்னு செஞ்சு காமிக்கிறாங்கன்னா சொல்றது ஈஸியா, எப்படி செய்வோம் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும். ஏன்னா நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம்ல, நமக்கு ஞானம் கம்மியா இல்லையா, நம்ம நிறைய படிச்சு டிகிரி வாங்கியிருக்கோம்ல. கரெக்டுங்களா? சோ அதனாலதான் பாகவதம் அதுல இப்ப பகவத்கீதையில சொல்றாங்க திங்க் பிஃபோர் ஆக்ஷன். அதாவது உன்னுடைய கடமையை செய், எந்த காரணத்திலையும் அது ஒரு பிலாசபி. உன்னுடைய கடமையிலிருந்து நீ என்ன ஆனாலும் கடமை. இத மாதிரி இந்த இடத்துல நீங்க இன்னைக்கு சொன்ன கதையில ஏதாவது ஒரு பிலாசபி எங்கேயாவது டச் ஆகுதான்னு ஒண்ணு சொல்லுங்கன்னு கேட்டேன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அவங்க இது நமக்கு அப்படி இருக்குமோன்னு நினைச்சிருக்காங்க. ஆனா கிருஷ்ணரோட திருவுள்ளம் நம்ம எல்லாருடைய மனசையும் கொல்லணும்னு சொல்லிட்டு மாதாஜிக்கு அவங்கள வேற மாதிரி கொண்டு போயிட்டாரு. அந்த பிலாசபின்ற வார்த்தை உங்களுடைய கருத்து தவறி வந்துருச்சு. உங்க கருத்தை நான் ஏற்றுக்கிறேன். அவங்களுடைய அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் அந்த ஸ்பீச் ரொம்ப பிரமாதமா இருந்து, ரொம்ப பிரமாதமா இருந்து. நான் இல்லைன்னு சொல்லல. நானுமே முதல்ல ஏன் மாதாஜி பிலாசபின்னு சொன்னாங்க, இவ்வளவு அருமையா கொண்டு போய் இவ்வளவு மனசை நான் கண்ணீரோட தான் கேட்டேன். அப்ப நினைச்சிட்டேன் ஒரு சமயம் நம்ம எல்லாரையும் ஒரு விழிப்புணர்வோடு இருக்கிறதுக்கு கிருஷ்ணர் அந்த வார்த்தையை இன்னைக்கு யூஸ் பண்ண சொல்றாரு போல இருக்கு. எதுவுமே காரணம் இல்லாம நடக்காது பிரபுஜி. அதாவது அந்த நம்ம பேசுறோம்னா நம்ம 10 விஷயம். சொல்லுங்க மாதாஜி. சோ நிறைய தத்துவங்கள் இருக்கு. மாதாஜி கொஞ்சம் இன்னைக்கு ஃப்ரைடே அதனால கேட்க முடியல. ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு. மாதாஜிக்கு சொன்னா புரியும். இப்ப பகவான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா பிரம்மாவோட பிரார்த்தனைகள் இப்ப இன்னைக்கு மாதாஜி சொன்னாங்க. சோ உன்னோட லீலைகள் இப்போ ரசனா நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, உன்னோட லீலைகளா இருக்கட்டும், உன்னோட தோற்றம் ஜென்ம கர்மச்சமே திவ்யம் வந்துதா இல்லையா இந்த ஸ்லோகம். சோ உன்னோட தோற்றமா இருக்கட்டும், லீலைகளா இருக்கட்டும், இதை யார் ஒருத்தங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ திருப்பி இந்த ஜடலோகத்துல அவங்க திருப்பி பரவி எடுக்க மாட்டாங்க. சோ இது எல்லாமே தத்துவங்கள். கரெக்டா? இப்படி பிரம்மா நிறைய பிரார்த்தனைகள் பிளஸ் உன்னை யூகங்கள் மூலமா மனைக்கற்பனைகள் மூலமா உன்னை புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏகப்பட்ட இது மாதா பிரபு சொல்லியிருப்பாரு. அனுகுல மாதாஜி, நான் எனக்கு இந்த விஷயங்கள் நீங்க சொல்றது இருக்கட்டும். அவங்க ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னது அவங்க வாயாலே வரணும்னு நான் நினைச்சேன். நீங்க ஏமா மாதாஜி சொல்லிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் நானு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா.
நல்ல சோ அருமையா எப்படி இருக்கு. வந்து நல்லா ஒரு இருக்கும்மா. அரிசி இருக்கு, உங்களுடைய அந்த இது வாழ்த்துக்கள், சொன்னாங்களா உங்க என்னன்னு தெரியாது. வாழ்த்துக்கள். அரிசி இருக்கு, அரிசியை சமைச்சு சாப்பிடாம அதை உமிய மட்டும் சமைச்சு சாப்பிட்டா ஏதாவது யூஸ் இருக்கா, பலன் இருக்கா பிரபு? எந்த பலனும் கிடையாது. கரெக்டா, உமிய மட்டுமே எடுத்து சமைச்சு சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம்னா நோ பலன். சோ அதே போல அது நம்ம வந்து நம்மளோட டைமை வந்து நம்ம வந்து ஆன்மீகமா பகவானோட இதுல யூஸ் பண்ணாம நம்ம பௌதீகமா எவ்வளவு பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு இந்த வாழ்க்கை வந்து யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்லுவாங்க. ஓகே மாதாஜி ரொம்ப அருமையான கதை தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. அவங்க வாயால நான் என்ன பிலாசபிய கொடுக்க வந்தேன்லத ஒண்ணு நரேட் பண்ணட்டுன்னு சொன்னேன், அதை சொல்ல விட்டுட்டீங்க. ஓகே பிரபு, சரிம்மா, ஓகே பிரபு, இதோட விட்டுருங்க, ஓகே. இதோட விட்டுருங்க. ஹரே மேட்ரு கிருஷ்ணா ஓவர், பிரபு. மேட்ரு ஓவர். ஓகே பிரபு, ஓகே பிரபு. அருமை மாதாஜி, அருமை அருமை. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. வேற கேள்விகள் எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம வந்து ரீகேப் போலாங்களா? ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா பிரபு யாருக்காவது? மாதாஜி, இன்னைக்கு இந்த 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 பாகவதம் காண்டத்தோட தலைப்பு என்ன ஆக்சுவலா கரெக்டானது? ஆக்சுவலி பிரம்மன், கிருஷ்ணரிடம் பிரம்மனின் பிரார்த்தனைகள். ஓகே, பிரம்மா போன இதுல நீங்க நேத்துக்குள்ள கதை இது சொன்னாங்க. சோ இன்னைக்கு வந்து பிரம்மாக்கு புரிஞ்சிச்சு இல்லையா, இவருதான் பகவான் அப்படின்னு. அவரும் இதை ஒரு இது பண்ணி பார்த்தாரு. சோ இன்னைக்கு பிரம்மா வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுவாரு, பகவானை பார்த்து குளோரிஃபை பண்ணு. ஓகே பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். ஹரே கிருஷ்ணா. சந்தோஷம், சந்தோஷம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நல்லா நரேட் பண்ணீங்க, சும்மா சொல்லக்கூடாது. நேற்று உங்க தங்கச்சி சொன்னதை விட இன்னைக்கு பிரமாதமா இருக்கு. சரிம்மா, சந்தோஷம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ரீகேப்க்கு போலாங்களா மாதாஜி? போலாம் மாதாஜி, போலாம். இன்னைக்கு நம்மளுக்கு வந்து பிரியா மாதாஜி ரீகேப் பண்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரியா மாதாஜி. பிரியா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. அத்துல்ய மாதாஜி, நீங்க ரீகேப் பண்றீங்களா? இல்லம்மா, அடியேன் நான் பண்ணல, இன்னைக்கு எனக்கு சொல்லலையே. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, பிரியா மாதாஜி காணோம். இல்லைன்னா ஷோர் மாதாஜி, ஷோர் மாதாஜி, மோஸ்ட் வெல்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது வந்து மாதாஜி வந்து எனக்கு, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நான் நோட்ஸ் எடுக்கல. இதுதான் வந்து எழுதாம செய்யாம நம்ம பார்க்கறதுனால கேட்கறதுனால என்னால் அவ்வளோ ஃபுல்லாலாம் என்னால் ரீகேப் பண்ண முடியாது. பாகவதம் மட்டும் லாஸ்ட்டாக சொன்னதுனால கொஞ்சம் மைண்டில் இருக்குது. அதுவும் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக சொன்னதுனால ரொம்பவே நல்ல மைண்டில் இருக்குது. ஸோ பகவானை வந்து ஃபிலாசபிக்கலாக நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஒருத்தங்க வந்து எடுத்துக்காட்டோட நமக்கு வந்து சரணாகதி எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொன்னால் மட்டும்தான் நமக்கு அது தெரியும். ஃபிலாசபிக்கலாக நம்மளால மைண்டாலேயும் ஒரு யூகத்தினாலையும் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு மாதாஜி ரொம்ப அழகாக அதை வந்து ரொம்ப ஃப்ளோவாக அழகாக சொன்னாங்க. ஸோ இதிலிருந்து நம்ம வந்து பை ப்ராக்டிக்கலாக தான் நம்ம வந்து பகவானை வந்து ஒரு கோபியாக இருந்தோ, எல்லாருமே பெரிய பெரிய பாகவதாசெல்லாம் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, குலசேகர ஆழ்வார் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு படியா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ பிரம்மாஜி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புல்லா பிறக்கணும் விருந்தாவனத்தில் அப்படின்றாங்க. ஸோ அவங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு பகவானுக்கு சேவை பண்ற ஒரு ஆத்மாவா பிறக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து எதனால அப்படின்னா, பகவான் அப்பதான் நம்ம அவங்களோட லீலைகள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றதுனால. ஸோ அது அந்த அனுபவத்துக்கு நமக்கு வேணும் அப்படின்னா, பிலாசபிக்கலா இவ்வளோ விஷயம் இருக்கு, இத்தனை பேர் இவ்வளோ பகவானை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மட்டும் நாலேஜ் மட்டும்தான் ஏறுமே தவிர்த்து பகவானை அனுபவிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஸோ ப்ராக்டிக்கலா நமக்கு அதாவது பக்தாஸோட இருக்கும்போதோ சங்கத்துல இருக்கும்போதோ அது வந்து நமக்குள்ளேயும் நல்லா கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு சாரம் இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதாவது தவறா சொல்லியிருந்தா மன்னிச்சிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி ஓல். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ அத்துல்ய மாதாஜி, பியூட்டிஃபுல்லா உங்களுக்கு ரீகேப் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரசராணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாடா. பகவத்கீதை வந்து எனக்கு வந்து நான் நோட்ஸ் எடுக்காதனால எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் தெரியலடா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. வேற யாருக்காவது பகவத்கீதாவை ரீகேப் பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எனக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் மோசமா இருக்கு. பகவத்கீதா யாராவது 2 பாயிண்ட் சொல்றீங்களா? ஹரிசங்கர் பிரபுஜி, வேற யாராவது?
ஹரேஷ்ணா ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா. சொல்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ப்ரோ. ஹரேஷ்ணா மாதாஜி. அது இன்னைக்கு வந்து பகவத்கீதையில வந்து என்ன சொன்னா யோகங்களை பத்தி நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல வந்து நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அதாவது பௌதீக பந்தத்துல நம்ம ரொம்ப ஈடுபாட்டுட்டு இருக்கோம். இப்போ அதெல்லாம் இல்லாம எந்த ஒரு விஷயங்கள் பண்ணாலும் நம்ம பகவான் கிருஷ்ணரை கனெக்ட் பண்ணி பண்ணும்போது நம்ம அந்த சுத்தமான நிலையை அடைய முடியுன்றதை அவங்களுக்கு நம்ம நிறைய விளக்கங்கள் மூலம் சொன்னாங்க. அதாவது நம்ம எப்படின்னா இங்க வந்து நம்ம நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ல இருக்கோம். ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் எந்த ஒரு விஷயம் வந்தாலும் நமக்கு இந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கிளாஸை கூட நமக்கு மாதாஜி அழகா உதாரணமா சொன்னாங்க. இந்த கிளாஸ்ல இருக்கும்போது அடுத்து நம்ம என்ன காரியம் செய்ய போறோம், அடுத்து நம்ம என்ன நினைக்க போறோம். ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்துகிட்டே இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து அதாவது அதுக்கு நல்ல ஒரு அருமையான உதாரணம் சொன்னாங்க. எதுனா இந்த விளக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த தீபத்துல விளக்கு எப்படி காத்து இல்லாம இருக்கும்போது அது அப்படியே அழகா அப்படியே அசையாம அப்படி ஒரு நிலைப்பாடுல இருக்கும் அந்த விளக்கு. நான் காத்தடிச்ச உடனே அப்படியே படபடன்னு படஞ்சுக்கணும். அதை யோகிகள் அது அந்த மாதிரி நிலைமையில இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளும் இன்னைக்கு வந்து அந்த காத்துல அசைகிற மாதிரி இந்த பௌதிக பந்தத்துல நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகி கிடக்குறோம். அப்படி இல்லாம அந்த தீபத்தோட ஒளியா அப்படி நின்று பகவான் கிருஷ்ணருக்கு எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி பண்ணும்போது அந்த பந்தங்கள்லாம் விடுபட்டுட்டு கூடி சீக்கிரமே நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு ஒரு சங்கமம் கிடைச்சிருக்கு, சத்சங்கத்துல இருக்கும். ஸோ இதவே நம்ம ஒளியை அடுத்து இது எப்பயுமே இந்த ஒளியிலேருந்து போனோடனே அடுத்து நம்ம டிஸ்ட்ராக்ஷன்ல அடுத்து நம்ம வேலைகளை போயிடுவோம். ஆனா அப்படி போனாலுமே அப்பயுமே எந்த ஒரு விஷயமே பகவான் கிருஷ்ணர் என் கூட இருக்காரு, எந்த வேலையும் தடப்படாது, கிருஷ்ணா இருக்காரு நினைச்சிட்டு போகும்போது ஸோ நம்ம வந்து அந்த ஆசைகளை ஈடுபடாம அந்த அந்த பகவான் கிருஷ்ணரை கனெக்ட் பண்ணியே போயிட்டு கண்டிப்பா இறுதியில கிருஷ்ணரோட பாதத்தை சரணடைஞ்சிடலாம்னு முடிச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. தேங்க்யூ ஹரிசங்கர் பிரபுஜி. தேங்க்யூ அதுலை மாதாஜி. ரொம்ப அழகா ரீகேப் பண்ணி. சுகுணா பேசுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. எங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாப்பா சான்விகா 1 வயசு பாப்பா முதுகுல 7 மணி நேரம் ஆபரேஷன் பண்ணி ஜிஹெச்ல இருக்காங்க, ஐசியூல. நம்ம கிருஷ்ணா வாஞ்சா கல்பியா சொல்லி முடிச்சுக்கலாமா மாதாஜி? நான் ரெக்கார்டிங் பாஸ் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம். சரிங்க. ஓகே மாதாஜி. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।